नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 7 तारिख रविवार। आपण मानक पई नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब आउ फॉलो कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर द्वितीय दिन में शिक्षक आंदोलन ओहरिबा गणशिक्षा मंत्री अनुरोध। भिन्न ढंग प्राथमिक शिक्षकों प्रतिवाद चली स्थायी चाकरी सांगक 4200 ग्रेट पे दाबी राजरास्त दीप जाली प्रतिवाद कर शिक्षक। निजे भक्त और निजे पूजक हो रास्ता मझिरे दीप धूप काटी जाली कलश बसई भगवान को निज दुख जन शिक्षक माने। तेबे गतकाली ठारू आज पर्यंत अहोरात्र धारणा देवा परे मध्य ए पर्यंत आनुष्ठानिक भावे सरकार पक्षर कौन आलोचना होई नाही। अन्य राज्य मानक भली ओडिशा रे 4200 ग्रेट पे एवं ठिका नियुक्ति हटाई स्थायी करबा पई प्रमुख दुईटी दाबी नै राज्यर समस्त जिल्लारू आसीथिबा एही शिक्षक माने एही विभिन्न ढंगरे प्रतिवाद करी सरकार दृष्टि आकर्षण करबा चेष्टा करथिबा कहिसंती। शिक्षक माने धारणा रे थिबारु पिलांको पाठ पढ़ा व्यागत होईची। शिक्षक आंदोलन भितर गणशिक्षा मंत्री आंदोलन ओहरिबा अनुरोध करिसंती। सरकार शिक्षकों सह अछंती तांकु दाबी पूरण नहीं सरकार विचार करुछंती। शिक्षकों दाबी को नहीं सरकार सकारात्मक अछंती। आंदोलन ओहरी शिक्षक माने सहयोग करंतु और पाठ पढ़ांतु कहिसंती मंत्री। सेपटे दुई दफा दाबी रे पुणी थरे राजरास्ता को ओह्लैचंती प्राथमिक शिक्षक। 2001 रु ए पर्यंत कार्यरत समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री एनपीएस वर्गों ठिका अवधि को नियमित मान्यता सह नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान पद अपग्रेड करी लेवल 2 एवं 35,400 टंका हार 4200 टंका ग्रेड पे अनुसार दरमहा प्रदान करने को दाबी करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा OSSTET आसंता जनवरी 20 तारिख में अनुष्ठित होब। परीक्षा पई इच्छुक प्रार्थी माने आज ठारू आसंता 17 तारिख जाए आवेदन करिपारिबे बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु समय धार्य करा जायछि। एथि पई एडमिट कार्ड जनवरी 10 तारिख रे बोर्ड वेबसाइट रु पाई पारिबे बोली सूचना दिया जायछि। OSSTET दुईटी पेपर रे हेबो। प्रथम पेपर परीक्षा सकाळ 9 टारू आरंभ 11:30 मिनिट पर्यंत चलिबो। सेहीपरि द्वितीय पेपर परीक्षा अपराह्न 2 टारू 4टा जाए चलिबो बोली बोर्ड पक्षरु समय निर्घंट जारी करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ अपडेट आसी जाइछि। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को बड़ उपहार देइछंती। गत नवेम्बर 3 तारिख रे सूचना जारी करने सहित अष्टम वेतन कमिशन गठन करने को घोषणा कर सारी। सरकारी सूचना अनुसार न्यायमूर्ति रंजना देसाई को अष्टम वेतन आयोग अध्यक्ष भाव नियुक्ति दि जाइछि। तांको सहित प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य भाव एवं पंकज जैन को सदस्य सचिव भाव रखा जाइछि। 18 मास भितर सरकार को चूड़ांत रिपोर्ट देव एही कमिटी। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले केंद्रर समस्त कर्मचारी को यार लाभ मिलिबो बोली खबर मिलिछि। जेपरिक उद्योग क्षेत्र में थिबा केंद्रीय कर्मचारी भारतीय सेना रे थिबा कर्मचारी सशस्त्र बल केंद्र शासित अंचल में कार्य करुवा कर्मचारी को यार फायदा मिलिबो। अष्टम वेतन कमिशन कार्य आरंभ कर साइथिबा बेले मे 2027 सुधा रिपोर्ट दाखल करबा नै सूचना रही। आउ यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी दरमहा एवं पेंशन भोगी भत्ता वृद्धि पाइब। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं 65 लाख पेंशन भोगी उपकृत हेबे बोली खबर मिलिछि। दरमहा बढ़िबा सहित पेंशन राशि मध्य वृद्धि पाइब, जहाकु कि अपेक्षा करी रहिचंती लक्ष लक्ष कर्मचारी। जदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 को वृद्धि पाए तेबे जाई कर्मचारी दरमहा जहाँकि अति कम रे 18,000 टंका थिला ताहा 51,480 टंका हेबो। सही बोली पेंशन टंका अति कम 9,000 टंका रु बढ़ी 25,740 टंका हेबो। सही हिसाब रे जदि आमे देखिबा जणे पियन किंबा अटेंडेंट पोस्ट रे थिबा कर्मचारी अति कम दरमहा 51,480 टंका हेबो। सही भली जणे लोअर डिविजन क्लर्क दरमहा 19,900 टंका रु बढ़ी 56,914 टंका हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी जणे छात्री निज रूम भितरे निज देहरे निया लगाई निजको जाली देले। राति 10टा बेले निज रूम को पढ़िबा जाइथिले पीड़िता छात्री जनक। हेले सही रूम भितरे एमिति कोन हैला जे पाखापाखि राति 2टा समय निज स्टडी रूम रे हुतुतु होई जली गले छात्री जनक। आउ झियो जलुथिबार प्रथम देखिबाको पाइथिले तांको मां। संगे संगे से निया लिभाइବାକୁ चेष्टा करथिले एवं तांको हॉस्पिटल को आनिबार व्यवस्था करथिले।
ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜଳିଯିବା ଘଟଣା ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଞ୍ଜିବେର୍ନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ 90% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ହେବ। ହେଲେ ଏମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରାଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଲି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଧମକ କିଏ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଏସବୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ଜଳି ମରିଯିବା ଘଟଣା ଏଯାଏଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ବାହାଘରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସିଧାସଳଖ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, SC STଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଧବାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଟ ସହାୟତା ରାଶି 51,000 ଟଙ୍କାରୁ 35,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏଥିସହ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ। ଏହି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି, ବାସନ, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବିବାହର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। NGO ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ପାଅ, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରେଳବାଇ 2024 ଏବଂ 2025 ପାଇଁ ମୋଟ 1,20,579 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରେଳବାଇ ସର୍ବଦା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର ଏକକାଳୀନ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରି ରେଳବାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ 2024 ପାଇଁ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 91,116 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। 2025 ପାଇଁ 7ଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 38,463 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି 1,20,579 ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଥିଳ କରିଛି ଏବଂ ମାଗଣା ସେବାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୌଳିକ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମିତ ମାସିକ ଜମା, ବିନା କିଛି ରିନ୍ୟୁଆଲ ଫିସ୍ରେ ଫ୍ରି ATM କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ 25 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ମାଗଣା ଚେକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏକ ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ମାସିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। BSBDରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଥର ମାଗଣା ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ATMରୁ କାରବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଆଇ, ଆଇଏମପିଏସ୍, ଏନ୍ଇଏଫଟି ଏବଂ ଆରଟିଜିଏସ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଠାଣ ଏବଂ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା, ବିଜେପିରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ସାମିଲ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଭଦ୍ରକରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ତାହା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ। 7ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତା ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଲୁଲୁ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୀତ କାନ୍ତ ସାମଲ ଜୁଲୁ, ଉଭୟଙ୍କର ପିଉସୀ ତଥା ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ମିଲା ନାୟକ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ। ପରିବାରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅପହୃତା ଝିଅର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପହରଣକାରୀ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଡିହସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅପହରଣ ପରେ ଅପହୃତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୋମା ପକାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା। ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପହୃତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ପାକ୍ କଲେଜ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ଅପହରଣକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକ କିଛି ଦିନ ହେବ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହି ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ହେଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କି ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 600ରୁ ଅଧିକ ପିଲା। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କାଶୀପୁର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାର 25ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାମକ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ପରିପୂରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର 600ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ICMR-NAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷାକ ତତ୍ପରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିୟମିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଳଦୁଆକୁ ଶୈଶବରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅପପୁଷ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକରଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଦାନ୍ତର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନନ୍ଦଘରକୁ ପରିପୂରକ କରୁଛି, ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱତ ସହଭାଗିତାରେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦଘର ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିଛି, ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 531ଟି ନନ୍ଦଘର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘରକୁ ରାସନ ପ୍ରଦାନ, ସହାୟକ ନର୍ସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ ନବୀକରଣ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ ମିନିଟରେ କାମ ଖତମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ରେନ୍ୟୁ ବା ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିବା।
जरूरी डॉक्यूमेंट गुड़िक है आपंकर ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण करने समय आपंकर किसी जरूरी डॉक्यूमेंट रहा आवश्यक। एथिरे आपंकर एक्सपायरी होइतिबा ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट आकार रे फोटो एवं आपंकर आधार कार्ड अंतर्भुक्त। प्रक्रिया रे कोनोसी बाधा एड़ाइबा पई ऑनलाइन रे आवेदन करिबा पूर्वरु एही समस्त डॉक्यूमेंट प्रस्तुत रखंतु। किपरि नवीकरण करिवे प्रथमे आपनकु परिवहन विभाग सरकारी वेबसाइट परिवहन.government.in परिदर्शन करिबा परे आपण बाम पार्श्व रे ऑनलाइन रे आवेदन करिबा विकल्प पाइबे। सेथिरे क्लिक करंतु एवं आगकु बढ़ंतु। एठरे आपनकु सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस उपरे क्लिक करिबाकु पड़िबो। एठरे आपण नवीकरण संबंधी समस्त पदक्षेप देखिबे। फॉर्म पूर्ण करने पूर्व निश्चित करंतु जे समस्त सूचना सठिक एवं अपडेट होईची। या परे आवेदनकारी को डीएल सेवा उपरे क्लिक करबाकू पड़िबो। एठरे आपनकु आपनकर डीएल नंबर समेत समस्त आवश्यक सूचना प्रदान करबाकू पड़िबो अर्थात फॉर्म पूर्ण करबाकू पड़िबो। या परे आपनकु समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करबाकू पड़िबो। फॉर्म पूर्ण करबा समय समस्त ठीक सूचना प्रवेश करंतु एवं स्पष्ट डॉक्यूमेंट गुड़िक अपलोड करंतु। परवर्ती खबर केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति 18,000 टपिबो नाही घरोई विमान भड़ा किलोमीटर अनुजाई पड़िबो। गत 5 दिन धरी इंडिगो विमान चलाचल बंद हेबा एवं यात्री संख्या आशातीत वृद्धि जोगु अन्य विमान कंपनी गुड़िकर टिकेट मूल्य आकाश छुआ होईची। एही परिप्रेक्षी रे केंद्र सरकार शनिवार एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षरु विमान उड़ान कंपनी उपरे रोक लागि जाईची जहाँ यात्री मानकु आश्वस्ति प्रदान करिवो। मंत्रालय पक्षरु कहा जाईची जे विमान कंपनी गुड़िक अधिक शुल्क नहीं पारिबे नाही। 500 किलोमीटर भितर विमान भड़ा 7,500 टपिबो नाही बोली विमान कंपनी गुड़िक अवगत करा जाईची। एपरिकी देश भितर सर्वाधिक दूरता भड़ा 18,000 टपिबो नाही बोली मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट कर दिया जाईची। 500 रु 1,000 किलोमीटर पर्यंत भड़ा 12,000 टंका रखा जाईची। सेहीपरि 1,000 रु 1,500 किलोमीटर पर्यंत भड़ा 15,000 टंका रखा जाइतिबा बेले 1,500 किलोमीटर टपिले यात्री भड़ा 18,000 टंका भितर रहिबो बोली मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट कर दिया जाईची। परवर्ती खबर राज्य रे आउ खोलिबोनी नोआ मद दुकान अबकारी मंत्री सूचना देले। विधानसभा रे एने उत्तर रखिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणरू राज्यर अनेक मद दुकान को बंद करा जाईची। सेही बोली 5 वर्ष रे 1.66 लाख केजी गंजेई जबत होईची। सेहीपरि 52,235 एकड़ जमी रे होइतिबा गंजेई चाष नष्ट होईची। चलित वर्ष नवेम्बर सुधा 22,380 केजी गंजेई जबत होईची। 4,364 एकड़ जमी रे चाष होइतिबा गंजेई चाष नष्ट करा जाउची। कंधमाल रे 3,649 बौद्ध रे 337 एकड़ जमी रे गंजेई नष्ट करा जाईची। अन्यपटे से आहुरी कहिसंती जे 4 वर्ष रे 124 केजी 992 ग्राम ब्राउन सुगर जबत होईची। 4 वर्ष मध्य 1,426 मामला रुजु होईची। 1,522 अभियुक्त गिरफ होईचंती। चलित वर्ष नवेम्बर सुधा 29 केजी ब्राउन सुगर जबत होईची। 331 अभियुक्त गिरफ होईचंती बोली सूचना मिलिची। परवर्ती खबर डिसेम्बर सुधा जातीय राजपथरु हटिब सबु टोलगेट। 2026 डिसेम्बर सुधा देशर जातीय राजपथ गुड़िकरू समस्त टोलगेट हटिब। राजपथरे प्रचलित वर्तमान टोलगेट आदाय व्यवस्था उच्छेद हेब। याकु संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक प्रतिबंधक मुक्त टोल व्यवस्था द्वारा बदला जिवो बोली गुरुवार लोकसभा रे केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी सूचना देइछंती। से कहिछंती जे नूतन व्यवस्था 10टी स्थान रे पायलट प्रकल्प भित्तिरे आरंभ करा जाईछि। आउ एक वर्ष मध्य याकु देशव्यापी कार्यकारी करबा लक्ष्य रहिछ बोली खबर मिलिछि। पूर्वरु जानवाहन गुड़िक टोल प्लाजा रे अटकी नगद किंबा कार्ड सहित देय देबाकू पड़ुथिला। फास्टैग प्रचलन द्वारा टोल प्लाजा रे जानवाहन रहिबा समय ह्रास पाइछि। वर्तमान परवर्ती पदक्षेप हेउछि हाईटेक प्रतिबंधक मुक्त टोल प्लाजा आड़कू अग्रसर हेबो। वर्तमान टोल प्लाजा रे गाड़ी अटकीबार आवश्यकता नाही। टंका स्वयं चालित भावरे कटुची। गाड़ी टोल लाइन दे जिबा समय रे एक सेंसर टैग रीड करिथाय। या परे व्यवहारकारी लिंक होइतिबा बैंक अकाउंट किंबा वॉलेट रु तत्क्षणात टंका कटि जाए। से आहुरी मध्य कहिसंती जे वर्तमान सारा देश रे प्राय 4,500 जातीय राजपथ प्रकल्प कार्य चलिछि जार मोट मूल्य प्राय 10 लाख कोटी टंका बोली खबर मिलिछि।
ଆହୁରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକି ନଗଦ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ସହିତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଯାନବାହନ ରହିବା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ହାଇଟେକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କଟୁଛି ଆଉ କଟିବାର ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଟୋଲ୍ ଲେନ୍ ଦେଇଥିବା ଯାଇ ସମୟରେ ଏକ ସେନ୍ସର ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଡ୍ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୱାଲେଟ୍ରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 4500 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଗତି କରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକି ନଗଦ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ସହିତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ହାଇଟେକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଏହା 2026 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରୁ ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ହଟିବ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି।